যেই নাম সেই কৃষ্ণ, তোমরা ভজ নিষ্ঠা করে। নামের সহিতে আছে আপন শ্রীহরে। তোমরা ভজ নিষ্ঠা করি, নামের সহিতে আছে আপন শ্রীহরি। তোমরা ভজ নিষ্ঠা করে। নামের সহিতে আছে আপন শ্রীহরে। যেই নাম সেই কৃষ্ণ, তোমরা ভজ নিষ্ঠা করি, নামের সহিতে আছে আপন শ্রীহরি। কৃষ্ণ 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 নন্দন জয় গৌর হরে। বিষ্ণু প্রিয়ার প্রাণনাথ নদিয়া বিহারে। জয় সচিনন্দন জয় গৌর হরি। বিষ্ণু প্রিয়া প্রাণনাথ নদিয়া বিহার। নন্দন জয় গৌর হরে। কৃষ্ণ প্রিয়া প্রাণনাথ
নদিয়া বিহারে জয় সচিনন্দন জয় গৌর হরি কৃষ্ণ বিহারে প্রাণে বধুয়া নদিয়া বিহারী কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় রাধা आरती करूं हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी तुझ पे वो कथा बलि बन जाओ बलि बन जाओ सांझ सवेरे तेरे गुण गाओ प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी
माटी का तन है तेरा, मन और प्राणी भी तेरे। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राणी भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। कृष्ण 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 रति आत्मा मेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती करो। हे प्रिया पति में तेरी आरती करो। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रिया पति न करो आरती तेरी। तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। हो गाना तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। वो गाना तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। हो गाना तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। मन ये चाहे हर पल किया तेरा दर्शन पाए। मन ये चाहे हर पल किया तेरा दर्शन पाए। दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी। हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे पिया पति न करूँ आरती तेरी। तुझके कथा बलि बलि जाओ, साँझ सवेरे तेरे गुण गाओ। तुझके कथा बलि बलि जाओ, साँझ सवेरे तेरे गुण गाओ। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे पिया पति न करूँ आरती तेरी। करूँ आरती तेरी, हे पिया पति न करूँ आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रिया पति न करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे पिया पति न करूँ आरती तेरी। कथा बलि बलि जाओ, साँझ सवेरे तेरे गुण गाओ। तुझके कथा बलि बलि जाओ, साँझ सवेरे तेरे गुण गाओ। प्रेम में रगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे पिया पति न करूँ आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रिया पति न करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे पिया पति न करूँ आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रिया पति न करो आरती तेरी। श्री राधे।
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय श्री राधे बाबा जय हरि ओम नमः श्री गुरवे श्री गुरुवे नमः हरि ओम नमः श्री गोविंदाय श्री गोविंदाय नमः स्वागतम् त्रिष्ठा शरणागतम् त्रिष्ठा स्वागतम् तिष्ठा शरणागतम् तिष्ठा
स्वागतं तिष्ठ शरणागतं तिष्ठ सुस्वागतं शरणागतं तिष्ठा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं तिष्ठ स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं तिष्ठा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं तिष्ठ स्वागतं तिष्ठ स्वागतं तिष्ठ शरणागतं तिष्ठ भज राधे राधे गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे भज राधे राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ताली बजा के गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बल वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय भगवत भगवान की जय हर हर महादेव की जय वैष्णदेव भगवान की जय सुखदेव भगवान की जय संकटमोचन हनुमान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय गंगा माता की जय यमुना माता की जय गो माता की जय राधा रानी की जय राधा रानी की जय राधा रानी की जय 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 श्री राधे श्याम।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড নায়ক ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র গোবিন্দ গোপাল परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर ईश्वर अकारण करुणा वरुणाले तरिजित विनिंद पीताम्बर धारी भक्त वंशा कल्पतरु भक्तिर मनोबासना पूरणकारी ताहले सर्वप्रथम भक्त होते হবে তিলক কাটবো মালা পরবো ভগবানের নাম করব বৈষ্ণব হব সত্যকারের ভক্ত এরাই সত্যকারের ভক্ত আর যারা তিলক মালা করে না তারা ভক্ত নয় তারা বেশি বড় ভক্ত কারণ মালা তিলকের উদ্দেশ্যই হলো ভগবানকে ভজন করা তার জন্য মালা তিলক নাকি তাই তো আর যারা মালা তিলক নিতে পারেননি তারা আবার বেশি বড় ভক্ত কেন না তাদের মনে অবিরত জাগ্রত হয়েছে ভগবানের কথা তারা আরো বড় ভক্ত ভক্ত মানে শুধু মালা তিলক ধারী নয় আর মালা তিলক ধারণ করলেই যে বৈষ্ণব হয়ে যায় এটাও কিন্তু শাস্ত্রের প্রমাণ নেই ভক্তের ডেফিনেশন ভক্তের সংজ্ঞা ভক্তের তাৎপর্য যার যত ভয় বেশি ভয়ের যত প্রগাঢ়তা ভক্তির তত প্রগাঢ় ভয় থেকে ভক্তি জাগরিত হয় আর ভক্তি থেকে ভক্তির উৎপত্তি হয় ভয় না জাগরিত হলে ভক্তি হতে পারে না কোনোদিন না কখনো না কিসের ভয় মৃত্যু ভয় একটাই ভয় সবার মধ্যে একটাই ভয় আমি মরে যাব আরে বাবা মরবি তো একবারে তো নির্দিষ্ট করা আছে কিন্তু তথাপি আমাদের ভয় এই ভয় যত বাড়বে না ভক্তি তত বাড়বে আর ভক্তি যত গাঢ়তা আসবে ভক্ত তত গাঢ় হবে প্রগাঢ় গাঢ় হবে সেই ভক্তির মনোবাসনা পূরণকারী তার নাম ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু শরণাগত বৎসল सौशील्य वात्सल्य आदि गुण गंभीर यशोदानंद वर्धक भगवान कृष्णचंद्र शब्दमयी प्रतिमूर्ति वांग्मयी प्रतिमूर्ति तथा वैदिक सनातन धर्मेर सर्वोच्च सत्संत श्रीमद् भागवत महापुराण এই মহাপুরাণের শ্রীপাদ পদে কোটি কোটি ধন্যবাদ প্রণাম সমুপস্থিত এই গ্রামে এখন বর্তমান ভক্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এত ভক্ত খুব ভালো সত্যকারের গ্রামটা মধুময় গ্রাম মঙ্গলময় গ্রাম এই গ্রামে দীর্ঘদিন থেকে ভাগবত কথা চলছে খুব ভালো আর যে গ্রামে ভাগবত প্রবেশ করেননি সেই গ্রামটা গ্রামই নয় বলা যায় এক ধরনের তাকে গ্রাম বলা যায় না তাহলে এই গ্রামটা সৌন্দর্য আছে শ্রী আছে সৌন্দর্য শ্রী মানে কি ঘরে গ্রামটাতে দালান বাড়ি রয়েছে মানুষগুলো ভালো পয়সা বালা না না এখানে অলিতে গলিতে রাধে 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 উচ্চারণ হচ্ছে বৃন্দাবনের মতো এই গ্রামটা সত্যই সানাম ধন্য গ্রাম এবং এই গ্রামটা আরো বর্ধিত হবে কারণ শ্রী ভগবানের কৃপা কিছু করে পাওয়া তার নাম কৃপা আপনারা কিছু করছেন কৃধাতুর পাপত্ব যোগে কৃপার উৎপত্তি হয়েছে আপনাদের মধ্যে অনেক কিছু করার ভাবনা রয়েছে হয়তো সকলের আর্থিক অসুবিধা থাকতে পারে আবার কারো নাও থাকতে পারে আর যাদের নেই তারা তো কৃপণ আর্থিক সমস্যা যাদের নেই তারা এই পথে এসেছেন জরুরি কিন্তু খরচা করতে ভয় করেন এই টাকাটা কার জন্য রাখবেন কারোর জন্য কেউ কারো নয় এই জগতে এই খরচা না করার কারণ হলো বন্ধন বন্ধনটা কি গো আমার ছেলেগুলো আজকে সবাই বাড়ি চলে গিয়েছিল কেউ ছিল না আমরা দু ভাই ছিলাম আমি আর এই অর্গান যে বাজাচ্ছি দু ভাই ছিলাম বাকি আমার ছেলেগুলো তিনজন ছেলে চলে গিয়েছিল কোথায় গিয়েছিল বাড়ি কেন বন্ধন
এই বন্ধনটা কিসের হয়? দেহের না আত্মার না মনের? দেহের কোনোদিন বন্ধন হয় না, কারণ এই দেহটা পঞ্চভূতে নির্মিত। ক্ষিতি অবতেজ মরুদ বোম মিলে যাবে, এখানে বন্ধন বলে কোনো বস্তু নেই। আত্মা 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 এই আত্মার বন্ধন হয় না কোনোদিন না। আত্মা ন জায়তে না মৃয়তে বা কদাচিন, এই আত্মা কখনো জন্মে না, কখনো মরে না, এ চির অবিনশ্বর। তাহলে আত্মারও বন্ধন হয় না। বন্ধনটা কার হয়? মনে। বলে কি করব মহারাজ, আপনি তো বলছেন মানালিতে, কিন্তু ওই ছেলেটার বিয়ে হয়নি তখন, ছোট ছেলেটার বিয়ে। বন্ধন, এই বন্ধন একটা এত বড় জিনিস। এক ধোপা ছিল, প্রতিদিন কাপড় টাপড় কাচত, একটা পটলি বেঁধে, তার একটা গাধা ছিল, ওই কাপড়টার মটটা বেঁধে গাধার উপরে চাপিয়ে দিত। চল, গাধাটা প্রতিদিন চলতো। একটা রশি থাকতো তার কাছে, দড়ি, এই দড়িটা নিয়ে গাধাটাকে একটা গাছের শেকড়ে বেঁধে দিত, আর কাপড়ের মুঠলিটি নিয়ে কাপড় টাপড় কেচে 2-3 ঘন্টা হয়ে যেত, আবার গাধার পেটে চাপিয়ে দিত, বাড়ি নিয়ে চলে আসত। একদিন হয়েছে কি, গাধার পেটে মনটা চাপিয়ে দিয়েছে, মনে রাখবেন, মনটা চাপিয়ে দিয়েছে, কিন্তু রশিটা নিয়ে দিতে ভুলে গিয়েছে। যেই না রশিটা নিয়ে দিতে ভুলে গিয়েছে, অমনি গাধাটাকে শেকড়ের কাছে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, মঠটা নামিয়ে নিয়েছে, আর কাজটা আরম্ভ করেছে। আর গাধাটা কি করেছে? বাঁধা তো নেই, লোকের খেতি খামারি সব নষ্ট করে দিয়েছে। লোক সব গালাগালি করছে, মারামারি করার জন্য ডান্টা টান্টা নিয়ে এসেছে, ধোবাকে মারবে। তাড়াতাড়ি ধোবা কি করলো, গাধাটাকে ধরে ফেললো, আর ধরে ফেলে তার কানটা ধরে বসে বসে ওই শেকড়ের কাছে বসে বসে কাঁদছে। কি করব, কাপড়টা কাঁচা যদি না হয় তাহলে আমি তার পয়সা পাবো না, আমার সংসার চলবে কি করে? আজ আমি না হলে রশি আনতে ভুলে গিয়েছি, তুই দাঁড়িয়ে থাকবি না? কানটা ধরে কাঁদছে। এমন সময় এক মহাত্মা আসছে, এক সন্ত আসছে। সন্ত, সন্ত মানে কি? সন্ত মানে সমাধান। बोले क्या हुआ रे लड़का? बोले देखिए बाबा, আমি একটা দড়ি আনতে ভুলে গিয়েছি, প্রতিদিন রশি আনি আর গাধাটাকে বেঁধে দিই। আজকে আমি দড়ি আনতে ভুলে গিয়েছি, গাধাটাকে দাঁড় করিয়েছিলাম, আমি কাজতে গিয়েছিলাম, এমন সময় গাধাটা সবারই ক্ষেত খামারি নষ্ট করে দিয়েছে, আর লোকের ডান্টা নিয়ে মারতে আসছে। বলে আরে বুড়বক। संत बोलছে अरे बुढ़वा के धरो। बोले क्या बाबा? बोले गाधे के ले आओ, जहां तुम हर रोज बांधते थे ना वहां ले आओ। हिंदी कम बोलबो, बांग्लाয় বলবো, হিন্দি চলে আসে আমার খুব বেশি। বলে গাধাটাকে নিয়ে আয়, নিয়ে এলো। বলে কাজ কর, ওই গাধাটার পায়ে না 7 বার ঘুরিয়ে দে। কি করবে ধোবা বাবা? কি করলো, গাধাটার ওই শেকড়ের কাছে নিয়ে এলো যেখানে বাঁধা থাকে, আর 7 বার ঘুরিয়ে দিল। যা, ধোপা চলে গেল কাপড়গুলো নিয়ে কাচতে। গাধা দাঁড়িয়ে থাকলো, আর গাধা লড়ছে না, কোনো মতেই নড়ছে না। কাঁচা টাচা হয়ে গেল, 2 ঘন্টা শেষ হয়ে গেল। আবার মটর বেঁধে গাধার পেটে চাপিয়ে দিল, বলছে চল, আর গাধা যাচ্ছে না। আবার কাঁদছে, যদি না যাবি তো কাপড় শুকোবে কখন, খাবো কি আমি? খুব কাঁদছে, কাঁদতে কাঁদতে আবার শান্ত আসছে। বলে फिर क्या हुआ तेरा? আবার কি হলো তোর? বলে देखिए ना बाबा, गाधा जाते नहीं। বলছে গাধে जाते नहीं। बोले गाधा যাচ্ছে না, কি করব? बोले बेटा उल्टा घुमाओ, उल्टा घुमा से गाधा चलेगा। इधर घुमाए थे तुम उधर घुमाओ। তাহলে আপনাদের এই বন্ধনের পাকটা যদি উল্টো ঘুরিয়ে দেন না, তাহলে আপনাদের বন্ধন মুক্ত হয়ে যাবে। বলে বৃন্দাবনে বিহারে লাল কি জয়। উল্টো ঘুরিয়ে দিবেন পাকটা, সংসারের পাকটা উল্টো ঘুরিয়ে দিন। যে পাকে পাকে ঘুরছেন না, এই বন্ধনের পাকটা যদি উল্টো ঘুরিয়ে দিন তাহলে কিন্তু মুক্ত হয়ে যাবে। কারণ এই বন্ধনটা
খুব জটিল অবস্থা, সংসারে খুব জটিল অবস্থা, বন্ধন আর একটা হলো মায়া। এই দুটি বস্তু সংসারে খুব জটিল, একটা বন্ধন একটা মায়া। দেখুন, বন্ধনের কারণে অনেক মা এই পথে আসতে পারছেন না, মায়ার কারণে অনেক মা এই পথে আসতে পারছে না, অনেক বাবা এই পথে আসতে পারছে না। মায়া, শ্রীগীতায় ভগবান বলেছেন, মায়ার কথা বলেছেন। কি বলেছেন? দৈবী হেসি গুণময়ী মম মায়া দুরাত্মায়া। মায়াকে গুণময়ী বলেছেন ভগবান, মায়াকে গুণময়ী বললেন। কেন বললেন? মায়ার কি গুণ? ভগবান বললেন আমার মায়া গুণময়ী মায়া। কারণ আমার কাজ করতেছে এত পটু না, আমি যখন যা বলি তখন তাই সেই মুহূর্ত করে। এই মায়া আমারই প্রেরিত মায়া, অর্থাৎ এই মায়া স্বয়ং আমি নিজে। তাই গুণময় বলে আখ্যা দিলেন। আর কি বললেন? মম মায়া দুরাত্মায়া, আমার দুরাতিক্রম মায়া, এই মায়া থেকে অতিক্রান্ত হওয়া যায় না, এই মায়া থেকে পরিত্রাণ নেই। আচ্ছা, মায়াটা কি বস্তু? মায়া দেখা যায় না, দেখা যায় না। উনি ইচ্ছা করলে দেখাতে পারেন, মায়া দেখা যায় না। মায়াটা কি বস্তু? অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের চোখ যেটা দেখে সেইটাই মায়া, সেইটাই মিথ্যা। মায়া মানে মিথ্যা, ঝুট। রাত্রে যেটা স্বপ্ন দেখি সেটা চোখ বন্ধ করে দেখি সেটা মিথ্যা, আর দিনের বেলায় চোখ খুলে যেটা দেখছি এটাও স্বপ্ন, এটাও মিথ্যা, ঝুট। এটা মায়া। এই দুরাতিক্রম মায়া। অর্জুন বললেন, প্রভু এই মায়া থেকে উত্তীর্ণ হবার পথ? বলে, এই মায়া থেকে একমাত্র উত্তীর্ণ হতে পারে সেই যে আমাকে জানতে পারে। মামেব যে প্রপদ্যন্তে, যে আমাকে জানতে পারে। তবে জানো কি অর্জুন, আমাকে জানা খুব দুষ্কর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, দক্ষ, প্রজাপতি, শঙ্কর, শঙ্করী, কেউ আমার এই মায়ার থেকে পরিত্রাণ পায়নি, আর কেউ কোনোদিন এই মায়ার থেকে পরিত্রাণ পাবে না। বলেন, তাহলে জীবের গতি কি হবে প্রভু? জীব যদি মায়ার থেকে পরিত্রাণ না পায় তো জীবের গতি কি হবে? বলে, জীবের গতি, জীব যদি শুধুমাত্র শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা মন দিয়ে শুনতে পারে আর ভাগবতকে আশ্রয় করতে পারে, আর কলিযুগে মহানামামৃত পান করতে পারে, তবেই তার মায়া কাটলে কাটতেও পারে, নচেত আমার মায়ের থেকে পরিত্রাণ নেই। এই মায়ের থেকে মাত্র একজন ব্যক্তি পরিত্রাণ পেয়েছে, আর একজন ব্যক্তি আমার এই দুরাতিক্রম মায়াকে দর্শন করেছে। অর্জুন বললেন, প্রভু কি আপনার মা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে? আর কেই বা আপনার মায়া দেখেছে? বলো, অর্জুন অষ্ট চিরঞ্জীবীর মধ্যে একজন ঋষি মার্কণ্ডেয় আমার মায়া দর্শন করেছে, আর আমার মা থেকে পরিত্রাণও পেয়েছে। ইনি হলেন অষ্ট চিরঞ্জীবীর একজন। আটজন চিরঞ্জীবী বর্তমান রয়েছে ধরাধামে। আটজন চিরঞ্জীবী অশ্বত্থামা, পরশুরাম, বিভীষণ, হনুমান, ঋষি, মার্কণ্ডেয়। এই মার্কণ্ডেয় ভগবানের মায়া দর্শন করেছিলেন। কিভাবে দর্শন করলেন? ঋষি মার্কণ্ডেয় মৃকণ্ডের পুত্র ছিলেন। ইনি ছিলেন অষ্ট চিরঞ্জীবীর একজন। এই বৈবস্বত মন্বন্তরের আগে যে 6টি মন্বন্তর ছিল, স্বয়ম্ভু, সারচিস, উত্তম, তামস, রেবত, চাক্ষুষ, মনে রাখবেন। স্বয়ম্ভু, সারচিস, উত্তম, তামস, রেবত, চাক্ষুষ, এই 6টি মন্বন্তর দর্শন করেছে এবং অনেক প্রলয় দেখেছে।
যতদিন পর্যন্ত না কল্প শেষ হয় ততদিন পর্যন্ত মার্কেন্ডেয় ঋষি জীবিত থাকবেন। বর্তমান এখন জীবিত রয়েছেন ঋষি মার্কেন্ডেয়। এই ঋষি মার্কেন্ডেয় 1 কোটি বছর ধরে তপস্যা করে মৃত্যুকে জয় করেছিল। আর 1 কোটি বছর তপস্যা করার পর ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, দক্ষ প্রজাপতি সবাই বিস্মিত হয়েছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র তার তপস্যাকে ভঙ্গ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন, কিন্তু সক্ষম হননি। এই ঋষি মার্কেন্ডেয়ের আশ্রমটি ছিল হিমালয় সংলগ্ন এলাকা, উত্তরে হিমালয়ের উত্তরে পুষ্পভদ্রা নদী তীরে। মনে রাখবেন, পুষ্পভদ্রা নদী। হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় পুষ্পভদ্রা নদী তীরে ছিল তার আশ্রমটি। এই আশ্রমে তিনি একাই বসবাস করতেন। আশ্রমে তো একাই থাকা যায়। পরম বৈষ্ণব 1 কোটি বছর ধরে 1 কোটি বছর ধরে কেমন তপস্যা করতেন? এক পায়ে দণ্ডমান হয়ে। কি খেতেন? বাতাহার করতেন। বাতাহার বায়ু ভোগ। আমরা একদিন একাদশী করছি, তাতেই বলছে হয়ে যাচ্ছে, কখন পারণ হবে বাবা, কখন পারণ হবে বাবা। সকাল সূর্য উঠতে না উঠতেই পারণ হয়ে গেল, আর একাদশীটা বেকার হয়ে গেল। একাদশী করার পর যদি পারণ ঠিকঠাক না হয় তাহলে জানবেন আপনার একাদশীটা সেদিন বেকার হয়ে গেল। পারণ কিভাবে হয়? একাদশী দিনে একাদশী হলো, পারণটা কিভাবে হবে? পারণটা যদি ঠিক না করতে পারেন তাহলে একাদশীটা বেকার হয়ে যাবে। পারণটা কেমন ভাবে হয়? পারণের টাইমটা হলো, প্রতিদিন পারণের টাইম লেখা থাকে, প্রতিটি পারণের। বেশিরভাগ 9:24, 9:32, 9:31, 9:41, বেশিরভাগ, খুব বেশিরভাগ টাইমটা থাকে। এর অর্থ কি? এর অর্থ হলো সূর্য উদিত হওয়া থেকে 9:40 পর্যন্ত, তার আগেই আপনাকে পারণ করে নিতে হবে। 9:41 হয়ে গেলে পারণটা খতম হয়ে গেল। যার জন্য এই পারণটার নিয়ম আছে। আর পারণের নিয়ম করার জন্য আপনাকে স্নান করতে হবে না, কোনো অন্য কিছু করতে হবে না। মহাপ্রসাদ মুখে নিয়ে তাকে জানাতে হয়। কাকে? যার উদ্দেশ্যে একাদশী করছি, না তাকে নয়। কাকে? সূর্যদেবকে জানাতে হয়। সবকিছুর কলিযুগের সাক্ষী হলো সূর্যদেব। সূর্যদেবকে প্রণাম করতে হয়। জবা কুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাধুতিং ধন্তারিং সর্বপাপঘ্ন প্রণো তস্মৈ দিবাকরং। হে দিবাকর, হে সূর্যদেব, আমি একাদশী পালন সমাপ্ত করছি, আপনি সাক্ষী থাকবেন। প্রত্যেকটি একাদশীর সাক্ষী স্বরূপ সূর্যদেব। আর তা নাহলে শুধুই মহাপ্রসাদ মুখে নিলে হয়ে গেল? হলো না, সাক্ষী রাখতে হবে। 1 কোটি বছর ধরে বাতাহার করে তপস্যা করেছিলেন। আর তপস্যা করার পর ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র গোবিন্দ গোপাল ঋষি নরনারায়ণ রূপ ধরে দর্শন দিয়েছিলেন। আর দর্শন দিয়ে বললেন, মার্কেন্ডেয়, আমি তোমার তপস্যায় অতীব প্রসন্ন হয়েছি। वर चाओ, मांगो, क्या चाहिए मांग लो, मांगो क्या चाहिए तुम्हारा। ऋषि मार्कंडेय बोलें, प्रभु এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে আমার না পাওয়া বলে কোনো বস্তু নেই, আপনার দেওয়া বস্তু আমার কাছে না পাওয়া বলে কিছু নেই, আমি সব পেয়েছি। এমন কোনো বস্তু নেই এই ব্রহ্মাণ্ডে যেটা আমার অগোচর, সব বস্তু আমার গোচরে, সব কিছু আমি পেয়েছি প্রভু, আপনি সব আমাকে দিয়েছেন, আমার চাওয়ার কিছু নেই। বলে তোমার যা ইচ্ছা আছে তুমি চেয়ে নাও, আমি তোমাকে দেব। বলেন প্রভু তবে আপনার মায়া দেখতে অভিলাষী, মায়া অভিলাষী, মায়া দেখবো, এইটাই আমার জীবনের একটা বড় ইচ্ছা। বলেন আপনার মা দর্শন অভিলাষী, কৃপা করে যদি মায়াকে দর্শন করান। বলে মার্কেন্ডেয় তুমি আমার মায়া দর্শন করতে পারবে এবং আমার মায়াতে তুমি ঠিকঠাক থাকতে পারবে তো?
বলেন প্রভু আপনার চরণ যদি বিস্মৃত না হই তাহলে আমি ঠিক থাকতে পারবো? বলে ঠিক আছে, তোমার যখন মায়া দর্শনের অভিলাষী, তুমি যখন মায়া দর্শনের অভিলাষী, তখন আমি তোমাকে মায়া দর্শন করাবো। বেশ, তাই হবে। ভগবান তথাস্তু বলে চলে গেলেন। কোথায়? বদ্রিকাশ্রমে। নরনারায়ণ বদ্রিকাশ্রমে গেলেন। বদ্রিকাশ্রম, বদ্রি বিশাল তপস্যা ভূমি। বদ্রিকাশ্রমে চলে গেলেন, আর চলে যাওয়ার পর বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। আর কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পর একদিন সন্ধ্যেবেলা শ্রী ভগবান তার স্মৃতি হরণ করে নিলেন। আর স্মৃতি হরণ করার পর বিকালে, বৈকাল বেলায় আঁধি ঝড় উঠলো, আঁধি ঝড়, তুফান। চারিদিক কালো ঘন ঘোটা, গুরু গম্ভীর নেই, গুরু 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 আওয়াজ। জল প্লাবিত হতে লাগলো, সমুদ্র উত্তাল হলো, দিক দিগন্ত জলাময় হয়ে গেল, জলে জলাময় হয়ে গেল, জল আকীর্ণ হয়ে গেল। এমনকি ত্রিভুবন, মর্ত, অন্তরিক্ষ, স্বর্গ সব জলমগ্ন হয়ে গেল। মার্কেন্ডেয়র আশ্রমটি ভাসতে লাগলো, আর ঋষি মার্কেন্ডেয় ভাসছে, নিজে ভাসছে, আর ভাসতে ভাসতে 1,00,000 বছর কেটে গেল। ভাসতে ভাসতে যখন তিনি আর পাচ্ছেন না, এদিক ওদিক চাওয়াচাবি করছে, আমার জীবন বিপন্ন, আমি এখন কি করব, আমার কি করব, আমি কি করে বাঁচবো, আমি কি করে বাঁচবো, আমার বাঁচার উপায় কি? তখন দেখছেন সেই অজস্র জলরাশির মধ্যে একটা বটবৃক্ষ, আর বটবৃক্ষের একটা ডাল, ঈশান কোণে একটা ডাল ঝুলন্ত অবস্থায় সেই সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত। আর সেই ডালটার মধ্যে একটা পত্র পদ্ম পত্রের মতো দেখাচ্ছে, আর পদ্মপত্রের পাতার মধ্যে উজ্জ্বলতম আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এত আলো কোথা থেকে এলো? ঋষি মার্কেন্ডেয় ভাবছেন, এত জলের মধ্যে এই বটগাছটা কোথা থেকে এলো? আর এই বটগাছের পাতাতে এত আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে, এই আলোকটা কোথা থেকে এলো? হঠাৎ দেখতে দেখতে দেখছে সেই পাতার মধ্যে একটা বাল মুকুন্দ শুয়ে আছে। আহা, একটা বাল মুকুন্দ শয়নে রয়েছে, তার শরীর থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এত এত আলো, এত আলো! ঋষি মার্কেন্ডেয় থাকতে পারছে না। সেই বাল মুকুন্দ হাতে মুরলি লয়ে দক্ষিণ পদের বৃদ্ধ আঙ্গুলটি চোষণে রত চুষছে, দক্ষিণ পদের বৃদ্ধ আঙ্গুলটি চুষছে। মার্কেন্ডেয় আর জীবনে বাঁচার জন্য চেষ্টা করছে, থাকতে পারছে না। ওই শিশু মার্কেন্ডেয়র কর্ণের কাছে কর্ণমূলে গিয়ে বলল, মার্কেন্ডেয়, তুমি বড় ক্লান্ত, তুমি বড় পরিশ্রান্ত, তুমি আমার শ্বাসের সাথে আমার ভেতরে প্রবেশ করো, কিছুদিন শান্তি পাবে। ঋষি মার্কেন্ডেয় যে না জানতে পারলেন শ্বাসের সাথে ভেতরে প্রবেশ করতে বললেন, অমনি ঋষি সেই বালমুকুন্দের শ্বাসের সাথে ভেতরে প্রবেশ করলেন, তার ভেতরে। আর ভেতরে প্রবেশ করা মাত্র দেখলেন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, নক্ষত্র, একাদশ রুদ্র, 49 বায়ু, রাধে, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, ভূত, বিরাট, পেশাচ, সব গর্ভের মধ্যে। আর তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন। আর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এই গর্ভের মধ্যে তিনি কাঁপছেন, কাঁপতে কাঁপতে 100 বছর কেটে গেল। আর তিনি থাকতে পারছেন না, আর তিনি থাকতে পারছেন না। নিজের মনের মধ্যে চিন্তা করছেন, এ আমি কোথায় এলাম, এ আমাকে কে নিয়ে এলো, এখানে আমি বাঁচবো বাঁচবো না, আমি কি করব? সেই বালমুকুন্দ বলছে, মার্কেন্ডেয়, তুমি আমার প্রশ্বাসের সাথে বাইরে বেরিয়ে এসো। মার্কেন্ডেয় বলছে, আপনি আমার প্রশ্বাসের সাথে বাইরে বেরিয়ে আসো। যেই না প্রশ্বাস আর প্রশ্বাসের সাথে মার্কেন্ডেয় বেরিয়ে এলেন। আর বেরিয়ে এলেন পূর্ববৎ সেই জলরাশি, জলরাশিতে ভাসমান, ভাসছে মার্কেন্ডেয়।
সেই বটবৃক্ষ, সেই বটবৃক্ষে শায়িত বালমুকুন্দ। দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে, মন দিয়ে শুনবেন, রসাস্বাদন করবেন। মন দিয়ে না শুনলে রসাস্বাদন করতে পারবেন না, আমার দোষ নেই। ধীরে ধীরে সেই বালমুকুন্দকে দেখতে দেখতে বালমুকুন্দ ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আর বিলীন হয়ে যাওয়ার পর দেখছে অজস্র জলরাশির মধ্যে যেখানে যেখানে মার্কণ্ডেয় ভাসমান ছিলেন, সেই জলরাশিও বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সেই জলরাশি বিলীন হয়ে গেল, মার্কণ্ডেয় যেখানে উপবেশন করেছিলেন সেইখানেই বসে আছে। নরনারায়ণ এসে বললেন, কি মার্কণ্ডেয়, তুমি যে 1 লক্ষ বছর ধরে আমার মধ্যে প্রবেশ করেছিলে, সেদিন তুমি আমাকে মনে রেখেছিলে? সেদিন তুমি আমাকে মনে রাখতে পারোনি, তাই তো? বলে, হ্যাঁ প্রভু, আমি সেদিন মায়াতে আমাকে গ্রস্ত করেছিল, আমি আপনার দুরাতিক্রম মায়া দেখলাম। নরনারায়ণ বলে, তাই তো, আমার এই দুরাতিক্রম মায়া থেকে পরিত্রাণ নেই, কারো পরিত্রাণ নেই, কারো পরিত্রাণ নেই। একমাত্র যদি ভাগবত শ্রবণ করতে পারেন তাহলে এই মায়া কাটতেও পারে, নচেত কিন্তু কোনো রাস্তা নেই। বলো বৃন্দাবনে বিহারী লাল কি জয়। গিরি ধারি গোপাল ব্রজ গোপদুলা অপরূপ লীলা তব তরুণতমা। গিরি ধারি গোপাল ব্রজ গোপদুলা অপরূপ লীলা তব তরুণতমা। গিরি ধারি গোপাল ব্রজ গোপদুলা অপরূপ লীলা তব তরুণতমা। গিরি ধারি গোপাল ব্রজ গোপদুলা অপরূপ লীলা তব তরুণতমা। বিষাধার কাছে তু চির নিরূপণ শ্রী রাধা হৃদয়েতে প্রেমের বিশাখার কাছে তুমি চির নিরূপণ শ্রী রাধার হৃদয়ে প্রেমের বিষাধার কাছে তুমি চির নিরূপণ শ্রী রাধা হৃদয়েতে প্রেমের বিশাখার কাছে তুমি চির নিরূপণ শ্রী রাধার হৃদয়ে প্রেমের শ্রীরাম সুদাম গুঢের রাখা শ্রীরাম সুদাম গোজের রাখা শ্রীরাম সুদাম গুঢের রাখা শ্রীরাম সুদাম গোজের রাখা অপরূপ লীলা তরুণতমা। গিরি ধারি গোপাল ব্রজ গোপদুলা তরুণতমা। গিরি ধারি গোপাল ব্রজ গোপদুলা অপরূপ লীলা তব তরুণতমা। গিরি ধারি গোপাল
যশোদার কাছে তুমি চির নিজ নন্দলাল তুমি আনন্দ কিশোর যশোদার কাছে তুমি চিরনিজ নন্দ দুলাল তুমি আনন্দ কিশোর যশোদার কাছে তুমি চির নিজ নন্দ দুলাল তুমি আনন্দ কিশোর যশোদার কাছে তুমি চিরনিজ নন্দ দুলাল তুমি আনন্দ কিশোর গীতাই সারথি তুমি যাদব দুলাল গীতায় সারথি তুমি যাদব রাখা গীতাই সারথি তুমি যাদব দুলাল গীতায় সারথি তুমি যাদব রাখা আপর বলিলা তোর গিরি হারি গোপাল রাধে শ্যাম রাধে আপর বলিলা তোর গিরিধারী গোপাল অপর করিয়া তব হারি গোপাল গোপুলা অপর বলিলা তোর গিরিধারী গোপাল গোপলা অপর করিলা তব তরুণ আপদ বলিলা অপর কলিলা তব তরুণ আপদ বলিলা बोलो वृंदावन बिहारी लाल की রাধা রানী কি জয় তো আমাদের এখান থেকে আসছে, ওই দিক থেকে জয়টা আসছেই না। জয়টা বড় হবে, আর বড় হলে আপনার জয়টা নিজের বড় হবে, আর যদি জয়টা ছোট হয় ক্ষয়টা ছোট হবে সত্যি, কিন্তু জয়টা না দিলে ক্ষয়টা বেশি হবে। বলো বৃন্দাবন বিহারি লাল কি জয়। देखो कितना सुंदर है ये मजा। अरे दुनिया में आनंद ही है भगवान, आनंद छोड़ के दुनिया कोई नहीं, कुछ नहीं। आनंद छाड़ा दुनिया की किच्छु नहीं, आनंद ही भगवान। যতদিন বেঁচে থাকবেন আনন্দ সাগরে ডুবে থাকুন, আনন্দ সাগরে ডুবে থাকুন। শুধু আমার বলে যে বস্তু আছে না, ওই আমারটাকে দিন রাত মনে রাখবেন না। একমাত্র আমার বলে যদি কি বস্তু আছে, রাধারমন, রাধারমনকে চলে যাবে। সাক্ষাৎ বৃন্দাবন বেরি আজ গিয়েছিলাম, সাক্ষাৎ বিনোদ, এই রাধারমন রয়েছে না অধিকারীদের সাক্ষাৎ বস্তু করে। আমি দেখলাম, কাঁদছিলাম, ঠাকুর তোমার এত দয়া এত কৃপা। রাধারমন বসে আছেন ওখানে, একবারে পৈতৃক সম্পত্তি, এই গ্রামের পৈতৃক সম্পত্তি, এটা অধিকারীদের নয়, অধিকারীদের একক সম্পত্তি নয়, এটা গোটা গ্রামের সম্পত্তি, সবার সম্পত্তি। যে ভালোবাসবে রাধারমন তারই হয়ে যাবে। শুধু প্রেম, রাধারমনকে প্রেম দান করতে হবে, প্রেম ছাড়া ও কিচ্ছু চায় না, শুধু প্রেম। আর প্রেমটা যদি ঠিক মতো না দিতে পারেন তাহলে ভক্তি হবে না, ভক্তিতেও হবে না প্রেম। উদ্ধবের অহংকার ছিল, উদ্ধবের ব্রহ্মজ্ঞানের অহংকার,
ব্রহ্মজ্ঞানের অহংকারের কারণে ভগবান ভক্তের ত্রুটি মার্জনা করেন। ভক্তের কোনদিন বিনাশ হয় না। মদ ভক্তা না বিনশ্যতি, আমার ভক্তের বিনাশ হয় না। ভক্তের ত্রুটি মার্জনা করেন, ত্রুটি। তাই ব্রহ্মজ্ঞানীর অহংকার চলবে না বেশি দিন, ভাগবতের অহংকার চলবে না। রমণের কৃপা, রাধা রমণের কৃপা, উনি সাক্ষাৎ বসে আছেন। তাই আনন্দ করুন, যত পারেন আনন্দ করুন। আনন্দ ছাড়া কিচ্ছু নেই। অনন্ত করে ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র আনন্দ রয়েছে পড়ে। আনন্দ করলে আপনার রোগ হবে না, শোক হবে না, দুঃখ হবে না, জ্বালা হবে না, যন্ত্রণা হবে না। আজ রাস্তায় একটা মায়ের বাড়িতে মায়ের সাথে দেখা হলো। বলছি কি করবো বাবা, এই ছেলেটার জন্য যেতে পারি না, পড়তে হয়, পড়াশুনো, এই করতে হয়, ওই করতে হয়। এটা জীবন। সাক্ষাৎ রাধারমণের কথা হচ্ছে, রাধারমণ রয়েছে পাশের বাড়ি, কথার কথা, আসার সময় নেই, বন্ধন। এই বন্ধন থেকে কবে মুক্তি লাভ হবে? যেদিন উল্টো ঘুরবো সেদিন মুক্তি হবে, উল্টো না ঘুরলে মুক্তি হবে না। अगर शाम सुंदर का सहारा न होता, अगर शाम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर शाम सुंदर का सहारा न होता, 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 तो दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। जब से मिली है दया हमको उन्ने की, जब से मिली है दया हमको उन्ने की, ओ जब से मिली है दया हमको तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की, चरही बदल दी मेरी जिंदगी, जब से मिली है दया हमको उन्ने की, ओ जब से मिली है दया हमको तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी, नजरे कदम का इशारा न होता, नजरे
दुनिया में कोई हमारा होता अगर नाम सुंदर का सहारा न होता, अगर शाम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर शाम सुंदर का सहारा न होता, अगर शाम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। 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 বৃন্দাবন বিহারী লাল কি जय। তাহলে ভগবানের সাথে প্রেম করতে হবে, প্রেম। আমি এখন উপাখ্যানে ঢুকবো 1 ঘন্টা পরে, আর অনেক দেরি হবে, ছাড়াছাড়ি নেই, পাঠ হবে। রাধে রাধে। হ্যাঁ, রাধে রাধে। প্রেম, এই প্রেমটা কি জিনিস? আমরা যেটাকে প্রেম বলি সেটা হলো এই মর্তলোকের ভালোবাসা, চাও পাও। তুমি কিছু দাও, আমি কিছু দেবো, তুমি না দিলে ডিভোর্স। এটাই তো মর্তধামে, এটাই তো পুঁজি। বর্তমান এখন নতুন করে পুঁজি হয়েছে, ওটা কিছু হলেই চল কোর্ট। এটা ভালোবাসা, এটা প্রেম। প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, আর পঞ্চম পুরুষার্থ হলো প্রেম। এই প্রেমটা কেমন জানেন? প্রেমের পরিভাষা 2 প্রকারের। দুটো উদাহরণ দেব, শর্টে উদাহরণ দেব, কারণ আমাকে তো আবার উপাখ্যান ধরতে হবে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। উদ্ধব ছিলেন ভগবানের কর্তৃত ভাই, নিজস্ব কর্তৃত ভাই। বাল্যকালে তার নাম ছিল বৃহৎ বলতা, মনে রাখবেন। উদ্ধবের নাম ছিল বাল্যকালে বৃহৎ বলতা, মাতা কংসা, পিতা দেবভাগ, ভগবানের নিজস্ব কর্তৃত ভাই। রঙে ঢঙে রূপে গুণে ভগবানের থেকে কোনো অংশে কম ছিলেন না উদ্ধব। ভগবানের একান্ত আপন অন্তরঙ্গ ভক্ত। এত বড় ভক্ত ভগবানের আর কেউ নেই উদ্ধব ছাড়া। কেন না? ভগবান তার গোপন কথা উদ্ধবকে ব্যক্ত করতেন। উদ্ধবের কাছে পরামর্শ নিতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যাবার সময়, হস্তিনাপুরে যাবার সময় উদ্ধবের কাছে পরামর্শ নিয়েছিলেন স্বয়ং ভগবান। অন্তরঙ্গ সখা, মহামন্ত্রী মা ভাগবত হয়েছিলেন, মা ভাগবতত্ব লাভ করেছিলেন উদ্ধবজি। আর ভাগবত লাভ করার সাথে সাথে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছিল। আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে জীবের আর কিছু করণীয় থাকে না। এই ব্রহ্মজ্ঞানের একটা অহংকার থাকে, জ্ঞানীর একটা অহংকার থাকে। প্রত্যেকের একটা অহংকার আসবে, গায়কের, লেখকের, ডাক্তারের, ভাগবতীয়া, প্রতিটি জীবেরই একটা অহংকার আসবেই আসবে, কোনো রাস্তা নেই। আর ভগবান সব সহ্য করতে পারে, কিন্তু অহংকার সহ্য করতে পারে না, কোনোদিন না। তাই উদ্ধবের একটা ব্রহ্মজ্ঞানের অহংকার হয়েছিল। প্রভু জানতে পারলেন যে উদ্ধবের একটা অহংকার হয়ে গেছে। এই অহংকারের ত্রুটি মার্জনা করতে হবে। ভক্তের অহংকার হলে ভগবান তার ত্রুটি মার্জনা করেন। ত্রুটি মার্জনা করেন। তাই ভগবান যত কাছে যেতে লাগলেন, উদ্ধবের ব্রহ্মজ্ঞানের অহংকার তত বাড়তে লাগলো। ভগবান যত কাছে যেতে লাগলেন, উদ্ধবের ব্রহ্মজ্ঞানের অহংকার তত বাড়তে লাগলো। বাড়তে বাড়তে সীমা ছাড়িয়ে গেল। ভগবান দেখলেন এর অহংকারের ত্রুটি মার্জনা করতেই হবে। তাই কি করলেন?
একদিন ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন। ছলনা ভগবান ছলনাময় তো, ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন মথুরায়। বড় কক্ষের মধ্যে, বড় জানালার মধ্যে একদিন তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যমুনাকে দেখছিলেন। আর যমুনা দ্রুত গতিতে না বয়ে স্থির গতিতে বইছে, আর বইতে বইতে ভগবানের চোখে জল আসছে। ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন ভগবান, আর চোখে জল আসছে। দূর থেকে দেখছে উদ্ধব, যে না দূর থেকে দেখছে উদ্ধব, দেখছে ভগবানের চোখ থেকে যদি এক ফোঁটা জল মাটিতে পড়ে যায়, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রলাপিত হয়ে যাবে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে যাবে। আর শ্রী ভগবান যমুনাকে দেখতে দেখতে মনে মনে কাঁদছে, আর কাঁদতে কাঁদতে দু চোখ জলে ভরে আসছে ভগবানের। আর জল যেই না মাটিতে পড়ে যাবে, উদ্ধব তাড়াতাড়ি গিয়ে জলটাকে হাতে ধরে ফেলেছে। বাহ বাহ প্রভু বাহ, আপনি না মায়াধীশ, আপনার আবার মায়া সংসারী লোকের মতো মায়া, তাহলে সংসারী লোকের সাথে আমরা তফাৎ কি থাকবে? আপনি সংসারীর মতো কাঁদছেন। প্রভু বলছেন, কি বলবো উদ্ধব ভাই, আমার মা যশোদার কথা অবিরত মনে পড়ছে। এই সন্ধ্যেবেলা আমি গোচারণ করি যদি বাড়িতে না ফিরতাম, আমার মায়ের বুক ফাটা কান্নায় ভেঙে পড়তো, গোপাল গোপাল বলে চিৎকার করতো। আমার সেই কথা অবিরত মনে পড়ছে উদ্ধব ভাই। আমার শ্রীরাম সুদাম দাম বসুদাম মধুমঙ্গল মনসুখা আদি সমস্ত ভক্তের কথা মনে পড়ছে। আমার পাগলেরই রাধা রানী, যাকে আমি কোনোদিন সুখ দিইনি, এই জীবনে আমি কোনোদিন যাকে সুখ দিতে পারিনি। আমার নন্দ পিতা, জানো বাবা, জানো তোমায়, আমার নন্দ পিতা এখন জুতো পরতে ভুলে গিয়েছে। মন দিয়ে শুনবেন, আমার নন্দ পিতা জুতো পরতে ভুলে গিয়েছে। নন্দ পিতা জানতো আমি আমার নন্দ পিতার জুতোগুলি মাথায় করে এনে বয়ে দিয়ে তাকে পরিয়ে দিতাম। নন্দ পিতা আমার জুতো পরতে ভুলে গিয়েছে, সে আর জুতো পরে না। গোপাল গোপাল বলে ডাকতো, আমি ডাকার সময় পিতার জুতো জোড়া যদি মাথায় করে নিয়ে বাবাকে পরিয়ে দিতাম। আমি কতদিন আমার পিতাকে দেখিনি, আমার বৃন্দাবনের কথা মনে পড়ছে। উদ্ধব বলছেন, বাহ, জগতের লোকের সাথে আপনার কি পার্থক্য থাকলো? জগতের লোক তো মায়াতে বিবশ হয়ে আছে, আর আপনিও মায়াতে বশ হয়ে আছেন। বাহ, এই না আপনাদের বৃন্দাবনের গোয়ালিনীর মধ্যে এত মায়া, আপনার এত মায়া, এই মায়াতে গ্রাস করেছেন নাকি? কি বলবো উদ্ধব ভাই, আমি আর থাকতে পারছি না, তুমি একবার যাও। কোথায়? তুমি একবার বৃন্দাবনে যাও না, একবার বৃন্দাবনে যাও, একবার যাও বৃন্দাবনে। আমার মাকে বলে এসো, আমি মাকে ঝুট বলেছিলাম, মিথ্যা বলেছিলাম, ফিরে আসবো আমি, কিন্তু আমি আজও ফিরে যাইনি। আমি যখন বৃন্দাবন থেকে মথুরায় এসেছিলাম, আর মথুরায় আসার সময় মা আমায় ডাকছিল, গোপাল 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 বলে ডাকছিল। আমি কিন্তু তাকে বলেছিলাম, মা গো ফিরে আসবো আমি, ফিরে আসবো আমি, পরশু ফিরে আসবো আমি। আমি মাকে ঝুট বলেছিলাম, আমি ঝুট বলি না। আমি যদি না বলতাম আমার মজা হত্যা করতে। তাই আমার মায়ের কথা মনে পড়ছে ভাই, আমি মাকে কোনোদিন ভুলতে পারবো না, তুমি একবার যাও। প্রভু আমি তো যাব, কিন্তু গোয়ালিনীকে আমি কি বোঝাবো? ওরা তো মূর্খ, ওরা তো কিছু জানে না, ওরা তো আমার ব্রহ্মজ্ঞানের কথা নিতে পারবে না। আমি ওখানে যে কি করব? বলো তুমি তো একবার যাও না, কমসে কম একবার তো যাও। বলো প্রভু আমি গেলে তো আমাকে চিনতে পারবে না ওরা, আমি যেই কি করব? বলে একটা পত্র লিখে দেবো, আমি একটা পত্র লিখে দেবো, তুমি কমসে কম যাও তো। উদ্ধব দেখলেন প্রভুর আদেশ, বলেন আমি যাবো 2 ঘন্টার জন্য যাব প্রভু, আমি তাদের ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করব, আর ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করলেই তারা ঠিক হয়ে যাবে, অর্থাৎ আমি 2 ঘন্টার জন্য যাব। ভগবান বলে 2 ঘন্টার জন্য যাও তো সহি,
তারপরে 2 ঘন্টা হবে না, 4 ঘন্টা হবে না, 4 মাস হবে না, তুমি আসবেই না, সেটা পরে বিবেচনা হবে। তুমি যাও তো কমসে কম। উদ্ধব বেরিয়ে পড়লেন। ভগবান একটি পত্র লিখে দিলেন, ভবতী নাং বিয়োগ মে নহি সর্বত্তনা কচিত। শুধু চিঠিটাতে লেখা আছে, হে ব্রজগোপীগণ, তোমাদের সাথে আমার কোনোদিন বিচ্ছেদ হবে না। একটা কথা, একটা কথা, ভক্তির সাথে ভগবানের কোনোদিন বিচ্ছেদ হয় না, হয় না, হয় না, কোনোদিন বিচ্ছেদ হয় না। যদি প্রকৃত ভক্ত হয়, কেউ যদি প্রকৃত ভক্ত হয়, তার সাথে কোনোদিন বিচ্ছেদ হতে পারে না। ভক্তির সাথে ভগবানের কোনোদিন বিচ্ছেদ হয় না, হতে পারে না। ভবতী নাম বিয়োগমে নহি সর্বত্তনা কচিত, কোনোদিন হবে না। বৃন্দাবনে পৌঁছে গেলেন, ব্রজধাম। ব্রজধামে পৌঁছে যাওয়ার পর তিনি চিন্তা করছেন, নন্দের মহলটা কোনখানে। এক ব্রজগোপীকে জিজ্ঞাসা করছে, নন্দরাজের বাড়িটা কোনখানে? বলছি, নালাটা দেখছো না, নালাটা, ওই নালাটা ধরে ধরে চলে যাও। ওই নালাটা যেখানে শেষ হয়েছে, ওইটাই নন্দরাজার বাড়ি। বলছে, নালাটা কিসের নালা? বলছে, নালাতে জল দেখতে পাচ্ছ না? এই জলটা কোনো যমুনার জল নয়, এই জলটা কোনো গঙ্গার জল নয়, এই জলটা কোনো সাগর জল নয়, এই জলটা আমার যশোমতী মায়ের চোখের জলে নালা হয়েছে। গোপালের আগমনে মিথ্যা বলার কারণে মায়ের কেঁদে কেঁদে এই চোখের জলে একটা নালা বয়ে যাচ্ছে। এই নালাটা ধরে তুমি চলে যাও। আর নালাটা ধরে যখন গেল, মা যশোদা অন্ধ হয়েছে, মা যশোদা অন্ধ হয়েছে। সমস্ত ব্রজপতিরা সেই বুদ্ধবের আগমনে দেখতে ভগবানের মতো। তাহলে আমাদের গোপাল কি ফিরে এলো নাকি? এই গোপাল ফিরে এলো নাকি? সমস্ত ব্রজপতিরা এসে উদ্ধবের কাছে পড়ল, বলে, না না, এ তো আমাদের গোপাল নয়, এ রমাপতির কোন পার্ষদ। আর রমাপতির পার্ষদ বলা মাত্রই তারা বললো, আমাদের গোপাল কেমন আছে? যে যেমন খুশি সে তেমন বলতে লাগলো। আর বলতে বলতে ভগবান যে চিঠিটা দিয়েছিলেন, পত্রটা, আর পত্রটা যেই না দিতে গেল, বললো সব ব্রজগোপীরা কাড়াকাড়ি কাড়াকাড়ি করতে করতে ভগবানের এতে স্মৃতি অক্ষর রয়েছে, ভগবানের এতে হাতের লেখা, হস্ত লেখা রয়েছে, আমাকে দাও, আমাকে দাও করতে করতে চিঠিটা ফেলে দিলে। বলো, বাহ, তোমরা শ্রী ভগবানের হস্তরেখা ফেলে দিলে? বলে, হস্তরেখা ফেলবো তো কি করবো? বলে, তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই, তোমরা আলা ভোলা গোয়ালিনী। তোমাদেরকে আমি ব্রহ্ম জ্ঞান দিতে এসেছি। বলে, ব্রহ্ম জ্ঞান দিয়ে কি হবে আমাদের? গোয়ালারা বলছে, ভগবানের ভক্ত বলছে, আমাদেরকে ব্রহ্ম জ্ঞান দিয়ে কি হবে? কেন? বলে, তোমরা ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্ত হলে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হবে। বলে, তুমি কি ঈশ্বরকে দেখবে? তোমার ঈশ্বরকে তোমরা কি তুমি কি দেখবে? বলে, আমার ঈশ্বরকে তুমি দেখাতে পারবে? কৃষ্ণকে, কৃষ্ণ তখন মথুরায়, দেখাতে পারবে? বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এখনই দেখাবো। রাধারানী তখন যমুনায়, যমুনার জল দুটি পা জলের মধ্যে রেখে বসে আছে, কাঁদছে। এমন ভাবে সমস্ত ব্রজগোপীরা উদ্ধবকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো আর বললো, দেখ দেখ, এই রমাপতির পার্ষদ, এই পার্ষদ আমাদের ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষা দিতে এসেছে। আমরা নাকি ভগবানকে চিরদিনের জন্য লাভ করব। রাধারানী দেখা মাত্র বলছে, তুমি কি ঈশ্বরকে দেখতে চাও? তুমি তোমার ভগবানকে দেখতে চাও? আমার 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 এই অঙ্গটা স্পর্শ করে দেখো। যেই না স্পর্শ করলেন, দেখলেন স্বয়ং ভগবান। রাধারানী দক্ষিণ দিকে বসে বসে হাসছে। কি উদ্ধব ভাইয়া? উদ্ধব কাঁপছে, দেখছে সেই আমার প্রভু। হাতটি নেড়ে দেখছে, পাটি নেড়ে দেখছে, সেই আমার প্রভু। প্রভু প্রভু বলে, দেখলে আমার গোয়ালিনীর প্রেম। এখানে কোনো ব্রহ্মজ্ঞানীর দরকার হয় না, প্রেমে কোনো ব্রহ্মজ্ঞানীর দরকার হয় না, প্রেমই প্রেমী। তাই ভগবানের সাথে প্রেম করুন। প্রেমটা কেমন জানেন? 1 নম্বর উদাহরণ। 2 নম্বর উদাহরণ, প্রেমটা কেমন? প্রেমের ব্যাখ্যা দিয়েছেন চন্দ্রদাস। প্রেমটা কেমন শুনে নিন খুব মন দিয়ে। 1 নম্বর প্রেমের কথা বললাম, 2 নম্বর প্রেম।
চণ্ডীদাস বলেছেন, কাতরা রাধিকা দেখিয়া অধিকা বিশাখা কহিছে রায়, পরকিয়া প্রেম করিতে লালস অধিক চাতুরি চায়। যেজনা চতুর নাগর শেখন সুতায় বাঁধিতে পারে, মাকড় সাত জালে পতঙ্গ মাতিলে এর সুধা তারে মিলে। যাইবি পশ্চিমে বলিবি দক্ষিণে দাঁড়াবি পূর্ব মুখে, গোপন প্রীতি গোপনে রাখিবি জনম গোয়াবি সুখে। গোপন প্রীতি গোপনে রাখিবি সাধিবি আপন কাজ, সাপের মুখেতে ঢেকের নাচাবি তবে তোর শিকরাজ। কলঙ্ক সায়রে স্নান করিবি এলায়ে মাথা রোকেশ, নীরে প্রবেশিবি বাসনা ভিজাবি সুখ দুঃখ সমবেশ। রন্ধন করিয়া ব্যঞ্জন বিলাবি অভিনা ছুইবি হাড়ি, কহে চণ্ডীদাসে বাসুলি আদেশে বাসুলি চরণ ধরি, বলা বাসুলি মাতা কি রাধে। কি বুঝলো? কি বুঝলেন? কিছু না, বুঝিয়ে দিই তো বুঝতে পারবেন না, বুঝতে পারবেন না। বড় তত্ত্ব, খুব বড় তত্ত্ব। একদিন রাধারানী ভগবানের প্রেমে কাতর হয়েছিলেন। এত কাতর, দেখতে পাচ্ছেন না প্রভুকে, কোনো সারা শব্দ নেই, কোনো তার খবর নেই, আর প্রেমে মাতোয়ারা হয়েছে, পাগল হয়েছে, প্রেম জেগেছে, ভগবানের প্রেম জেগেছে, অর্থাৎ ভগবানকে দর্শন করার জন্য পাগলের মতো খুঁজছে রাধারানী। বিশাখা দেখছে রাধারানী এত ছটফটানি কিসে? বলে তুই বুঝবি না, আমার ছটফটানি তুই বুঝবি না। বলো শোন শোন, ওইভাবে প্রেম হয় না। প্রেমের একটা নিয়ম আছে, প্রেমের একটা ঢং আছে। কাতরা রাধিকা দেখিয়া অধিকা বিশাখা কহিছে রায়। রাধারানীকে কাতর দেখে বিশাখা বলছে, রাধারানীকে, রায়কে বলছে, জানিস পরকিয়া প্রেম করিতে লালস অধিক চাতুরি চায়। হ্যাঁ গো, পরকিয়া প্রেম কাকে বলে? প্রেম ক প্রকার? সক্রিয় প্রেম আর পরকীয় প্রেম। সক্রিয় প্রেম কাকে বলে? আমরা যেটা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভোগ করছি না, সেটা হলো সক্রিয় প্রেম, ভালোবাসা, নিজের ব্যাপার আছে। পরকীয় প্রেম অর্থাৎ দেখবেন ছেলেগুলো মোবাইল নিয়ে যাচ্ছে, মেয়েগুলো মোবাইল নিয়ে যাচ্ছে, কাকে যে ফোন করছে, সারাদিন ফোন করছে। পরকীয় প্রেম, অবৈধ প্রেম। অবৈধ প্রেম, বৈধ নয়, স্বীকৃত প্রেম নয়, তাকে বলা হয় পরকীয় প্রেম। রাধারানী পরকীয় প্রেম করেছিলেন, রাধারানীর বিবাহ হয়েছিল, হয়নি? হয়েছিল কোথায়? যাবতে যাবতে যাবত আয়নঘোষে বিবাহ করেছিলেন। আচ্ছা, ভগবানের বিবাহ হয়েছিল রাধারানীর সাথে? হ্যাঁ হয়েছিল। কোথায়? ভান্ডারী বনে। কে বিবাহ দিয়েছিল? স্বয়ং ব্রহ্মা। বিবাহ মঞ্চ আছে এখনো, 84 কোষ যদি কোনদিন যান দেখে আসেন, ভান্ডারী বনে। ভান্ডারী বনে ভগবানের 7 বছর বয়স ছিল। তাই কি বললেন? বলেন পরকীয়া প্রেম করিতে লালস অধিক চাতুরি যায়। তুই পরকীয়া প্রেমের লালসা করেছিস, তোকে চতুর হতে হবে। চতুর না হলে পরকীয়া প্রেম তুই করতে পারবি না। যেজনা চতুর নাগর শেখর, সুতাই বাঁধিতে পারে। হ্যাঁ, সুতাই কি মনোডোরে বাঁধতে পারে। ওই ছেলেটা, এখন তো ফেসবুকের কারবার না, ওই দিন রাত মেয়েগুলো কি করছে, মাগুলো, আর ছেলেগুলো বলছে ওই হ্যালো আর হ্যালো। আবার কানের থেকে মেশিন গুঁজেছে, কেউ শুনতে পাচ্ছে না, ওই শুনতে পাচ্ছে। দুনিয়া হয়েছে বাবা সেই রকম। পরকীয়া প্রেম সুতাই বাঁধিতে পারে, মনোডোরে যে বাঁধতে পারে তার প্রেমিককে। যেজনা চতুর নাগর শেখর সুতাই বাঁধিতে পারে। মাকড়সার জালে পতঙ্গ মাতিলে এর সুধা তারে মিলে। মাকড়সার জালে যদি পতঙ্গ ফেসে যায়, কেমন দোল খায়, হ্যাঁ না? তেমনি যার প্রেম হয়েছে সে দোতলা ছাদে উঠছে আর নামছে, এদিকে যাচ্ছে ওদিকে যাচ্ছে। এ খোকা, না না আসছি, শুনে যাবে, আসছি বলছি তো। ও তো প্রেম হয়েছে না, ও শুনবে না কারো কথা, ও ঠিক চলে যাবে।
যেজনা চতুর নাগর শেখর সুধাই বাঁধিতে পারে, মাকড়সার জালে পতঙ্গ মাতিলে এ রস সুধা তারে মিলে। আবার কি বলছে? যাইবি পশ্চিমে বলিবি দক্ষিণে, দাঁড়াবি পূর্ব মুখে। বলে কাউকে বলবি না। মেয়েগুলো কাউকে বলে কোথায় কি না গো, ফলস বলছে। আমি ঠিকই আছি, আমি যাচ্ছি, স্কুল যাচ্ছি, ঘর আসছি। আবার ছেলেটা বলছে খবরদার আমাকে বাজে কথা বলবে না, ও বেটা ঠিক ফেসবুক করছে। রাধে রাধে। কি বলছে? কাতরা রাধিকা দেখিয়া অধিকা বিশাখা কহিছে রায়, পরকিয়া প্রেম করিছে লালস অধিক চাতুর যায়। যে জনা চতুর নাগর শেখর সুতায় বাঁধিতে পারে, মাকড়সার জালে পতঙ্গ মাতিলে এরস সুদা বলে। যাইবি পশ্চিমে বলিবি দক্ষিণে, ফলস বলবি। কোন ছেলেকে কোন মেয়েকে জিজ্ঞেস করুন তো কি চলছে ওদের, বলবে না। যাইবি পশ্চিমে, হ্যাঁ তুই স্কুল গেছিলি? বলে হ্যাঁ গেছিলাম। ক্লাস করেছিস? হ্যাঁ করেছি। তোকে যে আমি আমতলায় দেখলাম, খবরদার আমতলায় আমি ছিলাম না, আর আমতলা তো ঠিক করছে। যাইবি পশ্চিমে বলিবি দক্ষিণে, দাঁড়াবি পূর্ব মুখে। একবারে এই মুখ, খবরদার ওই প্রেমের কথা কাউকে বলবি না, মুখ যেন ফ্যাকাশে না হয়। দাঁড়াবি পূর্ব মুখে, গোপন প্রীতি গোপনে রাখিবি, জনম গোয়াবি সুখে। রাধারানীকে বলছে গোপন প্রীত হয়েছে, কৃষ্ণের সাথে তো গোপন প্রীত, গোপন প্রীতি গোপনে রাখিবি, জনম গোয়াবি সুখে। বলছে গোপন প্রীতি গোপনে রাখিবি, সাধিবি আপন কাজ। সাপের মুখেতে ভেকের নাচাবি, তবে তো রসিক রাজ। সাপের মুখে ভেক নাচবে, খবরদার। মানে কি গো? খুব তত্ত্ব কথা। সাপের মুখেতে ভেকের নাচাবি, সাপের মুখে ব্যাং নাচবে, তবে তো প্রেম। হ্যাঁ গো, আমাদের এখানে যে প্রেম হচ্ছে ভালোবাসা, পেলে আনন্দ, না পেলে গেল। মানে বুঝছেন তো? সাপের মুখেতে ভেকের নাচাবি, স্খলিত হবে না, শুক্র স্খলিত হবে না। কোন গল্প নেই, প্রেমের কোন গল্প নেই, চাওয়া পাওয়ার কোন গল্প নেই, নিষ্কাম। সাপের মুখেতে ভেকের নাচাবি, সাপের মুখে ভেক নাচবে, স্খলিত হবে না, তবে তো রসিক রাজ। ব্রহ্মচর্য ধারণ করতে হবে। বলো রাধিকা, তোকে কেন বলছি জানিস? সাপের মুখে ভেকের নাচাবি, তবে তো প্রেম। নাকি প্রেম মানে পেয়ে গেলে হয়ে গেল? প্রেমের বিরহটাই বড়। প্রেমের প্রাপ্তি ভালো নয়, প্রেমের প্রাপ্তি ভালো নয়, প্রেমের বিরহ ভালো। বিরহ, বিরহ ছাড়া প্রেম হয়? বিরহ, প্রেমের এত আনন্দ, বিরহের যে আনন্দ, অত কিছুতে আনন্দ নেই, বিরহের আনন্দ। গোপন প্রীতি গোপনে রাখিবি, সাধিবে আপন কাজ। সাপের মুখেতে ভেকের নাচাবি, তবে তো রসিক রাজ। কলঙ্ক সায়রে স্নান করিবি, এলায় মাথার কেশ। একে তো তোকে কলঙ্কিনী বলে, রায় কলঙ্কিনী, রাধারানী কলঙ্কিনী। এখন আপনারা তিলক কাটছেন তো আপনাদের কলঙ্ক দেবে, ভজন করছেন তো কলঙ্ক দেবে, ভাগবত শুনতে এসছেন তো আমরা যা আপনাকে কলঙ্ক দেবে। এখন নতুন করে ভক্ত হয়েছে, বাবা কি বলবো, বলার কিছু নেই, মুখটা পাঁচের মতো করে বলে দিল। আপনার যাটা বলবে, তোদের বান্ধবী গুলো বলবে তুই এখন তিলক কাট বাবা, এখন ভাগবতে যাচ্ছিস, তোর মতো আমরা ভক্ত হতে পারিনি, বলবে বলবে। আপনার দিকে সবাইকে বলবে কলঙ্ক সায়রে স্নান করিবি, এলায় মাথার কেশ। যত বলবি বল, আমার কিছু যায় আসে না, তুই যত খুশি আমাকে বল। যত কলঙ্ক দিবি দে, রায় কলঙ্কিনী, আমি কলঙ্কিনী, আমরা সবাই রায় কলঙ্কিনী, আমরা সবাই কলঙ্কিনী। আমরা যদি কলঙ্কিনী হতে পারি তবেই তো গোবিন্দ পাবো। কলঙ্কিনী গোবিন্দ নামের কলঙ্কিনী হতে হবে, তবে গোবিন্দ লাভ হবে। কলঙ্ক সায়রে স্নান করিবি, এলায় মাথার কেশ। নীরে প্রবেশিবি, বাসনা ভিজাবি, অর্থাৎ ভগবানে ডুবে যাবি, কিন্তু নিজের বাসনা অর্থাৎ মনের যেটা ইচ্ছা সেটা কাউকে বলবি না। একেবারেই কলঙ্ক সায়রে স্নান করিবি, এলায় মাথার কেশ। নীরে প্রবেশিবি, কৃষ্ণ নীরে পৌঁছিবি, কাউকে বলবি না। সুখ দুঃখ সমবেশ। ভক্তের কোনোদিন ভালো, কোনোদিন মন্দ, কোনোদিন তিলক কাটবে, কোনোদিন কাটবে না।
কোনদিন মাথা আঁচড়াবে, কোনদিন আঁচড়াবে না। কেন? যেদিন যেমন ভগবান কৃপা করবেন, হে প্রভু সবই তো তোমার ইচ্ছা, আজকে তুমি দাও না, আমি কাটিনি, তুমি ছাড়া তো আমার কেউ নেই। ভগবানের জন্য যদি চোখে অশ্রু আসে, তাহলে আপনার পোশাক আশাকের কি দরকার? আর যত ভালো ভালো দামে দামি পোশাক, আমি তো বুড়িয়ে গেছি, আমার 69 বছর বয়স, পোশাক নাই, ড্রেস নেই, দেখতে খারাপ, কিন্তু কি আছে? চোখে জল আছে। হে প্রভু, হে রাধা রমন, তুমি কৃপা করেছো, সামনে জন্মে যেন আরো কৃপা হয়। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন। আপনাদের দুই চরণ ধরে আমি জোড় হাত করে বলছি, আপনারা আমাকে কৃপা করুন, সামনে জন্মে যেন আমার আরো বড় 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 কৃপা হয়। বড় বৃন্দাবন বিহারী লাল কি। ও মেরি লাগি। তাহলে কলঙ্ক সাইরে স্নান করবি, এলায় মাথার কেশ, নিরে প্রবেশী বাসনা ভিজাবি, সুখ দুঃখ সমাবেশ, রন্ধন করিয়া ব্যঞ্জন বিলাবি। কিসের প্রসাদ এটা? থালাই করে নিয়ে গেছি, ছোট গোবিন্দ প্রসাদ নেয় না। কিসের প্রসাদ? ও কালী ভালোবাসে, কালী পুজো করেছি না, কালী প্রসাদ ও পট করে নিয়ে নেবে। গোবিন্দ প্রসাদ না 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 বাবা, ওই তোদের মুড়ির বেলা চোরটার প্রসাদ আমি নেব না। ও যাকে ভালোবাসে তার প্রসাদ রন্ধন করিয়া ব্যঞ্জন বিলাবি, কভু না ছুঁইবি হাড়ি। কহে চণ্ডীদাসে বাসুলিয়া দেশে বাসুলি চরণ ধরি। বলো বৃন্দাবন বিহারী লাল কি, রাধা রানী কি, ভগবত ভগবান কি। তাহলে প্রেম করতে হলে ওই রকম প্রেম করতে হবে, প্রেমের মহিমা, সচ্চ প্রেমের মহিমা। তাই প্রেম করুন। বলো রাধে রাধে, বলো রাধে রাধে। ओ मेरी लगी शाम संग प्री, ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी शाम संग पीत, के दुनिया क्या जाने। ओ मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी जुना की पीठ, के दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग पी, ये दुनिया क्या जाने। लगी शाम संग पी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। 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 मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। ओ मुझे मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग पी, ये दुनिया क्या जाने। मेरे लगे सब खाती, ये दुनिया क्या जाने। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जब लगी मैंने शाम की जब से, जब लगी मैंने शाम की जब से। अभी लगी मैंने शाम को जब से, भाई बाबरी मैं तो तब से। हो गए बाबरी शाम तो जैसे। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधा तोरा मेरे जग से।
कैसा पागल थी दुनिया क्या जाने, ये कैसा पागल थी दुनिया क्या जाने। मेरी लाठी ताली बजा के मेरी लाठी नाम चलती दुनिया क्या जाने, मेरी लाठी नाम चलती दुनिया क्या जाने। कितना मजा है देखो। अरे भगवान का 12 बजे नाचते होगी ना तो दुनिया में कभी आना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ये लिखा है। कोनो दिन आस्ते হবে না, मिले যাবে। अरे इतना सुंदर नसीब खुल जाएगा, क्या बोले। তাহলে ওই রকম প্রেমিক হতে হবে। দাপরের অবসান হয়ে গেল, দাপর যুগের অবসান। 8,64,000 বছর ছিল দাপরের আয়ু, 8,64,000। ত্রেতা যুগের আয়ু ছিল 12,96,000 বছর। সত্য যুগের আয়ু ছিল 17,28,000 বছর। কলিযুগের আয়ু 4,32,000। বর্তমান কত হলো? 5,000 বছরের কিছু বেশি, 6,600 মতো। এখন 4,27,000 বাকি। কত রং চলবে, কত জিনিস আসবে, কত জিনিস চলে যাবে, কত জিনিস নতুন ভাবে আসবে, পুরনো থাকবে না। কিন্তু কৃষ্ণ প্রেম থাকবে, কৃষ্ণ নাম থাকবে, এ কোনোদিন যাবে না। ভাগবত থাকবে, কোনোদিন যাবে না। আর এই আশ্রয় যারা রইবে তারা ভগবানের বৈকুণ্ঠ ধাম পেয়ে যাবে। তাহলে দাপরের অবসান করবে। বাজানো বাবা বল না, রাজা অর্গানের রাজা ছিলেন এক রাজা, রাজার নাম ছিল শ্বেতাঙ্গ। শ্বেতাঙ্গ অনেকদিন বিবাহ করেছিলেন একটা অযোনি সম্ভবা কন্যা। আর বিবাহ করার পর দীর্ঘদিন কেটে গিয়েছিল, কোনো সন্তান হয়নি। খুব মনে, রাজার মনে খুব দুঃখ, একটা সন্তান হলো না, এত বড় রাজত্ব কে ভোগ করবে, খুব দুঃখ। হঠাৎ রাজা একদিন শুয়ে আছে, রাত্রেবেলায় ঘুমন্ত অবস্থা একটা স্বপ্ন দেখল। কি স্বপ্ন? স্বপ্নে পূর্বপুরুষগণ বলছে, শ্বেতাঙ্গ আমরা তোমার পূর্বপুরুষ বলছি, আমরা এখন আকাশে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছি, এখনো স্বর্গে যেতে পারিনি। তুমি যদি আজকের মধ্যে কালকে মৃগ মাংস দিয়ে আমাদের শ্রাদ্ধ করে দাও না, তাহলে আমরা স্বর্গে পৌঁছে যাব। স্বপ্ন আদেশ পেল। তার আগে শ্বেতাঙ্গ জানতো পত্নী ঋতুমতী হয়েছে। অজনী সম্ভবা কন্যা কোনদিন ঋতুমতী হতো না। সেই দিনই ঋতু স্নান করবে জানতো। স্বপ্নে ঘুম ভেঙে গেল। একই দেখলাম আমি, একই দেখলাম পূর্বপুরুষগণ বলছে আমাকে মৃগ মাংস দিয়ে শ্রাদ্ধ করতে হবে, তবে আমাদের পূর্বপুরুষের মুক্তি হবে। এদিকে আমার পত্নী ঋতুমতী হয়েছে, তার ঋতু রক্ষাও করতে হবে, হয়তো আমার একটা পুত্র লাভ হতেও পারে। কোন দিকে যাব আমি? একদিকে পিতৃগণের উদ্ধার, একদিকে পত্নী ঋতু রক্ষা। রাজা সমাধান করলেন, না 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 না, আমার পুত্রের দরকার নেই, পত্নী ঋতু রক্ষা আমি করবো না, আমার পূর্বপুরুষের উদ্ধার করব। পূর্বপুরুষের উদ্ধার করা পিতা পুত্রের কর্তব্য, সমস্ত পুত্রের কর্তব্য পিতার পিণ্ড প্রদান করা। কিন্তু আজকাল কলিযুগের পুত্র অনেক করছে। সকাল না হতেই রাজা চলে গেলেন কোথায়? মৃগয়া, হরিণ শিকার। আর শিকার করতে গিয়ে মনে মনে ওই চিন্তা, পত্নী ঋতু রক্ষা হলো না, এই পত্নী ঋতু রক্ষা হলো না, পত্নী ঋতু রক্ষা হলো না। রাজার মনে কাম জাগরিত হয়ে গেল। আর যেই না কাম জাগরিত হয়ে গেল, একটা বনের মধ্যে
রাজার কাম হঠাৎ স্খলিত হয়ে গেল, শুক্র স্খলিত হয়ে গেল। আর শুক্র স্খলিত হওয়ার পর একটা পাতা ছিঁড়ে পাতার ডোনায় শুক্রটা ধরে ফেলবে। আর যেই না ধরে ফেললো, রাজার সাথে একটা পোষা পাখি থাকতো। রাজার সাথে একটা পোষা পাখি থাকতো, পাখিটার নাম পুরঞ্জনী। পুরঞ্জনীকে বললো, রাজা বললো, পুরঞ্জনী এক কাজ কর, এই শুক্রটাকে পাতায় মোড়ে দিলাম, এই শুক্রটাকে রানীমাকে দিয়া ঠোঁটে লাগিয়ে দিল। আর ঠোঁটে লাগিয়ে দেওয়ার পর সেই পাখিটা পুরঞ্জনী উড়তে লাগলো। উঠতে উঠতে যমুনা পার হয়ে যাচ্ছে। আর যমুনা পার হয়ে যাবার সময় কি ভগবানের চক্রধারী চক্র, যমুনা পার হয়ে যাবার সময় অন্য পাখিরা খাদ্য মনে করে ঠোকাঠকি করতে লাগলো। আর ঠোকাঠকি করতে করতে সেই শুক্রটা যমুনার জলে পতিত হয়ে গেল। স্বর্গের একটা অপ্সরা, নাম ছিল দীর্ঘিকা বিদ্যাধরী। দীর্ঘিকা বিদ্যাধরী নাম ছিল। মুনির অভিশাপে সপরি মৎস্য হয়েছিল, যমুনার জলে সপরি মৎস্য হিসাবে পড়েছিল। সেই শুক্রটাকে সেই মৎস্যটা সপরি মৎস্যটা গিলে ফেললো, আর মৎস্যটা গর্ভবতী হয়ে গেল। প্রত্যেকটি গ্রন্থে ধীবরদের খুব মাহাত্ম্য। ধীবর জাতি খুব ভালো জাতি, কিন্তু তাদের দুর্ব্যবহারের জন্য তারা নিচে নেমে গেছে। ধীবর খুব ভালো জাতি, প্রত্যেকটি গ্রন্থে ধীবরদের উল্লেখ আছে। মৎস্যটা গর্ভবতী হলো। দাসরাজ নামে এক ধীবর, সেই ধীবর জাল ফেলে মাছটাকে ধরে ফেললো। আর ধরে ফেলে এত বড় মাছ তুলতে পারছে না। সেই রাজার রাজত্ব যদি রাজাকে না দিই, এত বড় মাছ আমি ভোগ করতে পারবো না, রাজা আমায় প্রাণদণ্ড দেবে। তাই মাছটাকে ধরে রাজার বাড়িতে পৌঁছে দিল। রাজা সেই মাছটি পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়ে পাকশালায় পাঠিয়ে দিল। আর পাকশালায় পাঠিয়ে দিয়ে কি হলো জানেন? সেই মাছটার গর্ভে দুটি সন্তান, একটা ছেলে একটা মেয়ে। ছেলেটাকে নিজে রেখে নিল, নাম রাখলো মৎস্যরাজ। মাছের পেটে হয়েছে, নাম রাখলো মৎস্যরাজ। আর মেয়েটাকে দিয়ে দিল দাসরাজ, ধীবরকে দিয়ে দিল। আর ধীবর নিয়ে চলে গেল বাড়িতে। ধীবরের কোনো কন্যা সন্তান ছিল না, কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। আনন্দের সহিত তার পত্নীকে দান করে দিল, নাও বিশাখা, তোমাকে দিলাম, এই কন্যাটিকে তোমাকে দিলাম। এই কন্যার গায়ে থেকে মৎস্যের গন্ধ, সারা গায়ে দুর্গন্ধ, মাছের গন্ধ উঠছে, কোথায় পেলে? একটা মাছের গর্ভে পেলাম, তুমি একে মানুষ করো, বড় করে তোলো, বলো তো কি নাম রাখবে? বলে এর আমি আজ থেকে নাম রেখে দিলাম মৎস্যগন্ধা। কি নাম রাখলেন? মৎস্যগন্ধা। পরমা সুন্দরী কন্যা, রূপে গুণে পরিপূর্ণ, এত রূপ বিশ্বের অদ্বিতীয়। ধীরে 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 যৌবনে পদার্পণ করলেন। আর যৌবনে পদার্পণ করার পর বলছে, মা বলছে, তোকে তো কেউ বিবাহ করবে না রে, তোর সারা গায়ে মৎস্যের গন্ধ, মাছের গন্ধ, তোকে তো বিবাহ করবে না। তুই এক কাজ কর, তোর পিতা ওই খেয়াঘাটে নৌকাতে যেটা বইছে না, ওই খেয়াঘাটে পারাপার কর, তোর বিবাহ হবে না, তোকে কেউ বিবাহ করবে না, তোর সারা গায়ে মৎস্যের গন্ধ। মায়ের কথা শুনে ওই খেয়াঘাটে মৎস্য গন্ধা কি করলেন? ওই খেয়াঘাটে পারাপার করতে লাগলেন। যদি কোনো মুনি ঋষি মহাত্মা গুণীজন শান্ত এসে কৃপা করে তোকে তুলে নিয়ে যায়, তাহলে তোর বিবাহ হবে, নয়তো তোর বিবাহ হবে না। এদিকে ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠদেব, মন দিয়ে শুনবেন, ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠদেব
কনিষ্ঠ পুত্র, 9টি পুত্র মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, দক্ষ, বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠদেব কর্দমের কনিষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করলেন, নাম অরুন্ধতী। অরুন্ধতীকে বিবাহ করলেন, আর অরুন্ধতীকে বিবাহ করে তার গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করলেন, যার নাম শক্তিমুনি। মনে রাখবেন, বশিষ্ঠদেব একটি পুত্র উৎপাদন করলেন, যার নাম শক্তিমুনি। এই শক্তিমুনি বিবাহের পূর্বে একটা কন্যাকে ভালোবাসতেন, একটা বালিকাকে ভালোবাসতেন। ভালোবাসা আজকাল নয়, চলে আসছে দীর্ঘদিন থেকে, তবে ওই ভালোবাসা এই ভালোবাসা অনেক তফাৎ।